ہمارا یہ جیمولوجی کا سیگمنٹ ہے اور ہم جیمز پہ بات کر رہے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیے یہ والے جیمز جو ہیں کیا یہ ڈفرینٹ ہیں ان سٹون سے جو یوزلی جیمولوجسٹ ہماری ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کے اکارڈنگ دیتے ہیں؟ بالکل جی، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک ایکسپرٹس یا جیمولوجسٹ یا کوئی جیم سٹون ایکسپرٹ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے تو کوئی ریئل سٹون کرتا ہے. جب ویسے ہی آپ جاتے ہو مارکیٹ میں تو وہاں پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں سیم کلر کے، گرین کلر کے ایمرلڈ، گرین کلر کے سنتھیٹک سٹون، امیٹیشن، سنتھیٹک، مین میڈ، ہیٹ ہیٹڈ اور گلاس ایون. تو یہ ساری تو آپ وہاں جا کے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کون سا ریئل ہے کون سا ریئل نہیں ہے، تو اس وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. جی جو سنتھیٹک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ویسا اس کی کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں، اس میں سے ویسے لائٹ ریفلیکٹ نہیں. سنتھیٹک ہے نا، بنایا تو ویسے ہی ہے، اسی کمپوزیشن کے ساتھ بنا دیا، وہ آپ نے لیب میں بنا دیا. بالکل صحیح. اس کی اہم بات میں بتا دوں، سنتھیٹک اور ریئل سٹون ہم کہاں پکڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان نے سب کچھ بنا لیا، ہارڈنیس دے دی، اس کی کمپوزیشن دے دی، ریفریکٹیو انڈیکس دے دیا، اسپیسیفک گریوٹی دے دی، سب کچھ دے دیا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، حکمت، جس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرنل انکلوژن. سنتھیٹک سٹونز کے اندر جب آپ ایم بی کہتے ہیں مائکروسکوپ آبزرویشن جب آپ کرتے ہو تو اس میں گیس ببلز وغیرہ نظر آئیں گے آپ کو ایک، لیکن نیچرل سٹونز، ریئل سٹون جو ہوتے ہیں اس میں جب آپ دیکھتے ہو تو پھر اس میں ایک پوری آپ کو ہسٹری، ایک دنیا نظر آئے گی آپ کو. نیڈلز نظر آئیں گے، مطلب کہیں وہ نقشے نظر آئیں گے، چاند، ستارے، دریا، یہ مختلف قسم کے ہر اسٹون ریئل میں نظر بالکل ریئل میں. تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے علاوہ انسان ابھی تک نہیں بنا سکا، باقی ساری چیزیں بنا چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سٹون ہوتا ہے گرین، آپ جا کے آپ مارکیٹ میں جاتے ہو مجھے ایمرلڈ چاہیے. ایک منٹ، آپ نے یہاں بتایا کہ ریئل اور آرٹیفیشل جو سٹون ہیں ان کے اندر سٹرکچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، سنتھیٹک جو ہیں ان کے اندر وہ سٹرکچرز نہیں ہوں گے، ریئل کے اندر ہمیں وہ سٹرکچرز ہوں گے، بالکل نیچرل انکلوژنس ملیں گے. ان سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ تو قدرت ہے نا اللہ کی، اسی کے اندر تو حکمت ہے، سارا کچھ اسی کے اندر تو ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اب ریٹ سے اندازہ لگائیں، اس کی ویلیو سے، کہ ایک 5 کیریٹ کا، 3، 4، 5، 6 کیریٹ کا ایمرلڈ آپ جب لیتے ہو، ایمرلڈ اس کی ویلیو جو ہے ایکسپرٹس کے نزدیک جس میں کہتے ہیں 4Cs اپلائی ہو. 4Cs مینس کٹ، کلیئرٹی، کلر اینڈ کیریٹ. یہ 4 چیزیں کسی سٹونز کے اندر ہو تو وہ آپ کو 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ پر کیریٹ اس کی ویلیو ہوتی ہے مارکیٹ میں. مطلب 3-5 کیریٹ کا لے تو اس میں کی ایمرلڈ آپ لیتے ہیں 5 کیریٹ کا، سفائر لیتے ہیں، نیلم لیتے ہیں، بلو سفائر، تو وہ 5 لاکھ منیمم پرائس میں بتا رہا ہوں. 5 کیریٹ کا 5 لاکھ، جبکہ وہی چیز آپ کو فل ٹرانسپیرنٹ، فل کلر وہ چیز آپ کو دے رہے ہیں 2000، 3000، 500، 600 روپے میں. آپ پرپل کلر اٹھاتے ہو کہتے ہیں جی یہ ایمیتھیس ہے، ایمیتھیس، کیونکہ اس میں اتنی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. اگر میرے سامنے وہ رکھ دیا جائے، میرے سامنے کیا کسی ایکسپرٹس کے سامنے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر رکھ دیا جائے تو وہاں پہ وہ مطلب لاکھوں میں جاتی ہے اس کی ویلیو. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا سستا کیوں ہے. تو پھر اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اوپیک ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس پہ مطلب کچھ ڈیفیکٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ سپاٹس ہوتے ہیں، کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، رفنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس میں ہارڈنیسز ہوتے ہیں نا، ایک اسکیل دیا ہوا انٹرنیشنل کہ 1 سے لے کے 10 تک. ہارڈیسٹ سٹون جو ہے وہ 10 ڈائمنڈ ہے. ڈائمنڈ کے علاوہ پھر 9 پہ روبی آتا ہے، ایمرلڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد کوارٹز آتا ہے، ٹوپاس آتے ہیں، کیلسائٹ، فلورائٹ، ٹاک تک. تو یہ سارے اپنے اپنے حساب، اپنے ہارڈنیسز، کیمیکل کمپوزیشن، اس کی ریفریکٹیو انڈیکس، اس کی جو ہے انڈسٹریل یوزز، تو یہ ساری چیزیں انہی کے اندر ہوتی ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہر سٹون ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو اس کی پراپر ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کے اکارڈنگ نہ دیا جائے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں. یہاں پہ 2 چیزیں ہیں نا، دیکھیں آپ، ایک تو آپ برتھ ڈے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا اس کا. جیسے میں نے آپ کو کہا، اگر آپ نے کوئی سٹون بتا دیا کسی بھی بیماری کے لیے، آپ نے سٹون بتا دیا، ٹھیک ہے، فار انسٹنس ڈیٹ آف برتھ وائز وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہے نا، اس کو سوٹ نہیں کر رہا. اگر اس کے باڈی کے اندر وہ ایلیمنٹس کی کمی ہے، اگر اس کو کیلشیم چاہیے، اس نے آئرن پہنا، ٹھیک ہے، کیلشیم چاہیے تھا، اس نے آئرن پہنا، تو مگر اس کو پسند ہے، وہ اس نے پہننا وہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو، اس کے ریزز کو ڈسٹرب کرے، وہ
नीचे से नहीं बंद। नहीं, ये तो आपने मुझे मिनरल्स की डेफिशिएंसी वाइज बता रहे हैं। जो दूसरे जो जेमोलॉजिस्ट जो यूजुअली बताते हैं, जैसा मैंने बताया कि जी, जी। वो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये स्टोन आपको सूट करता है और ये स्टोन आपको सूट नहीं करता। फॉर इंस्टेंस जो सूट नहीं करता वो उनकी उस बीमारी को उस वक्त सूट कर रहा है जो उनको उस वक्त हुई भी है, तो वो उन्होंने वो अपनी बीमारी के लिए पहन लिया, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ वाइज उनको सूट नहीं करता था, तो कोई नुकसान होगा? नुकसान तो जाहिर है। मैंने आपको छोटी सी मिसाल यही दी कि ब्लड प्रेशर की दी, ठीक है। नमक का स्टोन आप पहनेंगे ना बना के, मिनरल है, जाके आयरन ज़्यादा है, पेरिडो कैल्शियम ज़्यादा है, तो वो तो साइड इफेक्ट तो होगा उसका, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देगा ना। कोई भी चीज़ एक लिमिट होती है इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट, वो लिमिट से जब बढ़ जाती है ना तो वो तो आपको जाहिर लॉस देगा, नुकसान अच्छा, देगा यानी वो। ये स्टोन भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही पहनने चाहिए, उसके नहीं। बाद उतार देने चाहिए? फॉर इंस्टेंस किसी में किसी पर्टिकुलर सोडियम की जिस तरह कमी थी तो आपने उसे कोई ऐसा स्टोन दे दिया, बिल्कुल, तो वो आफ्टर अ वाइल बस वो 6 महीने 10 महीने या जो भी आप टाइम पीरियड उसके बाद वो उतार दे? उतार ना दें, उसका ये तरीका होता है। दो किस्म के स्टोन होते हैं, एक होता है ओपेक कहलाता है, जिससे लाइट रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है जी, और एक होता है ट्रांसपेरेंट जिससे रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन वाला स्टोन जब आप पहनते हो तो वो आपको रिजल्ट जल्दी बता देता है, क्योंकि उसमें रेजिस जल्दी आपको इफेक्ट करते हैं। और जब ओपेक पहनते हो तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता चल गया, अब इजी फील करने पहले अब मतलब ये चीज़ नहीं थी, आप उसके पहनने के बाद 5-6 महीने पहनने के बाद आप उसको इजी फील कर रहे हैं, तो फिर बेशक आप उतार के रख दें, जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप पहन सकते हैं। तो ये एकदम या आज वो टैबलेट ऐसी नहीं है कि आज खा लो तो कल आपका जो है बुखार सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसमें Slow टाइम gradual लगता है। process बिल्कुल होता है। बिल्कुल प्रोसेस होता है इसमें, सही। प्रोसेस होता है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर उसको चाहिए लाइट्स, वाइट लाइट चाहिए, ये सोडियम लाइट चाहिए, पीली लाइट, ये वाइट लाइट, सन लाइट, डे लाइट, तो ये सारी इसमें ओवरडोज नहीं होती है? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक ओवरडोज। ओवरडोज। सही। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे बताइए कि ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से हासिल की? अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि आपको सुन के हैरत भी होगी और बल्कि मुझे तो अफसोस भी हो रहा है कि दुनिया में हम जो है दूसरे नंबर पे आते हैं मादनियात के हवाले से, जेम स्टोन के हवाले से। फर्स्ट ब्राज़ील आता है, सेकंड पाकिस्तान आता है, ठीक है। और दुनिया में मतलब सबसे महंगी एजुकेशन है ये जियोलॉजी, जेम स्टोन, महंगी एजुकेशन उसके मतलब। और इसका सबसे बड़ा इदारा है GIA कहलाता है, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा। यहाँ पे GPI के नाम से, जेम्स एंड जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पेशावर, पाकिस्तान में एक ही इदारा था जिसमें जेम्स कटिंग पॉलिशिंग, से मुराद हाँ अब ज्यादा हो गए ना, था अच्छा। और भी आ गए अभी, ओके, है अब भी है, वो अब भी वही करा रहा है। उसी के अंदर जो है लोगों को बताया जाता था, जस्ट बेसिक एजुकेशन थी, वो इंट्रोडक्शन कराते जेम स्टोन होते क्या हैं, उसकी कटिंग पॉलिशिंग कैसे। अब एक रफ स्टोन्स को आप गुड फिनिश करते हो, उसको जब सेल करते हो आप उसको जो है सैकड़ों में लेके लाखों में आप उसको सेल करते हो आफ्टर गुड फिनिश, ठीक है। वो इदारा जो है अब तक, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको तरक्की दे, वो जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पेशावर अभी तक चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वो एक इदारा था, वो बेसिक इंट्रोडक्शन करवाता था। उसके बाद अब जो है पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी PGGDC के नाम से पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इन्होंने अपने ब्रांचेस खोले, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर और पेशावर एंड कराची में इसका बहुत बड़ा सेटअप है। यहाँ पे ये लोग बताते हैं, जेम ID करवाते हैं, जेम आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद कोर्सेज करवाते हैं, जेम्स कटिंग पॉलिशिंग करवाते हैं, जॉब क्रिएशन है, मतलब एक हुनर है, स्किल है ये, तो ये लोगों को दे रहे हैं। तो अब जो है इसके साथ साथ PMDC है, उसके बाद बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, PIDC है और GSP है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, तो ये सारे मिल के कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेशावर UET, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पेशावर में ये डिपार्टमेंट खुला है, KIU, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित, उसमें इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जॉइंट वेंचर एक प्रोग्राम ये चल रहा है जिसमें लोगों को ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं, उसको कटिंग पॉलिशिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मटेरियल हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा है कि अगर ये बस इसका क्रूड फॉर्म में मटेरियल बहुत मौजूद है, बहुत ज़्यादा। अब देखें मतलब इसके होते हुए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, आज हमारे पास कॉपर के ज़खायर हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्बल, दुनिया का बेहतरीन मार्बल हमारे पास है, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के जेम स्टोन है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो अपना रा जो है ना, रा जिसको हम जेम क्वालिटी कहते हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं करता, बस हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं।